پر محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود پڑھ لیں محمد والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ ابو طالب فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ سالانہ مجلس اعزا جو مختلف بارگاہوں میں منعقد ہوتی رہی ہے، اور آج اس مقدس بارگاہ میں اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ SO20 کا جو انتظام یہاں پر ہمارے بھائی زید ایچ خرم صاحب نے کیا ہے، اور حیدر شاہ صاحب نے اس مجلس کا اہتمام کیا، اور سلیم بھائی اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، مومنین کی سلامتی کے لیے، مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کی کوئی طبیعت ناساز ہے، ان کی صحت یابی کے لیے، مولانا محمد علی نقوی اس کرونا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، قاسم حیدر صاحب، قاسم نقی صاحب اور بہت سارے مومنین اس بیماری میں جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ خدا تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور خدا اس بیماری کو پوری دنیا سے جلد از جلد ختم فرمائے، اور عزاداری اور تبلیغ و ترویج دین کا سلسلہ ماضی سے زیادہ بہتر انداز سے جاری و ساری ہو۔ ایجنسیوں کے لوگ جو مجلس میں آتے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ آج کس بہترین انداز سے SO20 کا لحاظ رکھتے ہوئے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو محرم میں بھی اگر خدا نخواستہ یہ بیماری اللہ نہ کرے ختم نہیں ہوئی تو ہم عزاداری تو نہیں چھوڑیں گے، اسی انداز سے مجلس اعزا کا انعقاد کریں گے۔ تو یہ نوٹ کر لیں کہ کل کو کوئی یہ پابندی لگانے کی کوشش نہ کرے، اور انہوں نے 21 رمضان کو اندازہ لگا لیا کہ ہم شیعان حیدر کرار ہر قسم کی بیماری میں بھی مرنے کو تیار ہیں، عزاداری چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ہم عزاداری نہیں چھوڑ سکتے، ہاں جلوس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام تر قوانین کی پابندی کی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں مجلس میں کبھی بھی اتنا گیپ نہیں ہوتا جتنا اس وقت یہ گیپ دے کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم ہمیشہ کیونکہ بلا فاصل کے ماننے والے ہیں تو فاصلے سے نہیں بیٹھتے، لیکن یہ مجبوری ہے کیونکہ ہمارے مراجع اعظام کا بھی فتویٰ ہے، مجتہدین کا بھی فتویٰ ہے، اور ہمیں کسی اور کو کسی اور بیماری میں مبتلا نہیں کرنا، ہم سب کی صحت چاہتے ہیں، اس لیے تمام کی صحت یابی کے لیے درود پڑھنے والا آپ سب جانتے ہیں مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب میرے بھائی ہیں، جو مجھ سے بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں۔ اب میں دیکھوں آپ کیسا حیدر شاہ سنتے ہیں کہ وہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں۔ وہ بڑے اس لیے ہیں کہ ان کے سر پہ امامہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے باندھا ہے، اور میرے سر پہ امامہ ان سے کم درجے کے علماء نے باندھا ہے۔ اس لحاظ سے وہ علم میں مجھ سے بڑے ہیں اور عمر میں مجھ سے 9 سال چھوٹے ہیں۔ تو
मुझसे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। मैं तो समझ रहा था आप इस पे दाद देंगे, लेकिन आपकी खामोशी बता रही है कि मुझे मजलिस शायद ऐसी ही पढ़नी है जैसे आपकी खामोशी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद, अब थोड़ा सा जागना पड़ेगा। ये अच्छा खासा फासला है, अगर इधर आ जाएं बीच में तो SOPs पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर खाली ज़मीन पे, फर्श पे नहीं। तो हैदर शाह आपसे कह रहा हूँ, नहीं इधर आए तो सही, एक और दुरूद पढ़े बुलंद आवाज़। रहमत ना हो, असल में मेरी मजबूरी है कि मैं दाएं बाएं देखने का आदी नहीं हूँ। जुमला कह दिया, मैं देखना चाह रहा हूँ आप क्या सुन। दाएं बाएं देखने से इबादत मशकूक हो जाती है। मैं परखना चाह रहा हूँ मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि रटी हुई मजलिस होती नहीं है। आपको देखकर पढ़ूंगा और मैं चेहरे देख रहा हूँ, बहुत से के ज़ाहिर के मुंह बंद हैं, लेकिन फिर भी मैं पहचान रहा हूँ। तकरीबन 70% लोगों को मैं बाई नेम जानता हूँ। तो अगर आप आमादा नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं, तो मैं नाम लेके बुलवा लूँगा, लेकिन तवज्जो शर्त है। देखिए, हम जो मजलिस से अदा कर रहे हैं ना, ये कुरान मजीद के ऐन मुताबिक कर रहे हैं। हमारा कोई अमल कुरान मजीद से हटकर नहीं है। असल में 73 फ़िरके मुसलमानों में इसलिए हुए कि लोगों ने कुरान मजीद को समझा नहीं। कुरान मजीद हर घर में है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ कुरान मजीद ना हो। कल थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। देखिए, इस मजलिस के सदके में ये हवा भी ठंडी चल गई, तो आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। और ज़्यादा बोलेंगे तो और ठंडी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मत बोलिएगा वरना बारिश हो जाएगी। तो मैं जल्दी से अर्ज़ करने जा रहा हूँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की वो किताब है जो हर घर में है। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कुरान मजीद ना हो। और कुरान मजीद में पूरी कायनात का इल्म भी है। मैं हैदर शाह साहब एक ही जुमले से अपनी जो 2.5 घंटे पढ़ना चाह रहा हूँ मजलिस, उसका मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि मुझे क्या पढ़ना है, एक ही जुमले से। और वो जुमला ये है, कुरान मजीद हर घर में है, कुरान मजीद में पूरी कायनात का इल्म है। इसके बावजूद 73 फ़िरके क्यों हैं? इसकी सिर्फ एक वजह है। मैं अंदाज़ा लगाऊंगा, मैं देखूँ आप कैसे सुनते हैं। सिर्फ एक वजह है, और वो वजह ये है कि कुरान मजीद तो हर घर में है। 73 फ़िरके इसलिए हैं कुरान में पूरी कायनात का इल्म होने के बावजूद कि वो हर घर में नहीं है जिनके घर में कुरान नाज़िल है। आपको जिंदगी अता फरमाए। अगर वो हर घर में आ जाए ना जिनके घर में कुरान नाज़िल हुआ, तो उम्मत वाहिदा हो जाए, कोई इख्तिलाफ ही ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों ने उनको नहीं लिया जिनके घर में कुरान नाज़िल हुआ। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो मैंने आयत सरनामे कलाम करार दी। अल्लाह कुरान पे फरमा रहा है फसलू, थोड़ा सा आमादा होना पड़ेगा। सलीमिया क्या फरमा रहा है अल्लाह? फसलू, सवाल करो। अल्लाह फरमा रहा है सवाल करो। इसकी थोड़ी सी आवाज़ तेज करें भाई। अल्लाह क्या फरमा रहा है? क्योंकि मेरा मैं ऊपर बैठ गया, शायद मुझे नीचे बैठना चाहिए था। अल्लाह फरमा रहा है कि सवाल करो। सवाल करने का मतलब क्या है? फिर दोहरा रहा हूँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है सवाल करो। ये नहीं फरमा रहा नमाज का करो या रोजे का करो, ये नहीं फरमा रहा कि खुम्स का करो या ज़कात का करो, ये नहीं फरमा रहा कि जमीन का करो या आसमान का करो, ये नहीं फरमा रहा कि सतह जमीन से लेके तहतुस सरा तक का करो या सतह जमीन से लेके अर्श उला तक का करो। अल्लाह फरमा रहा है सवाल करो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह अगर सवाल करने का हुक्म हर मुकल्लफ को दे रहा है, गौर कीजिएगा, हर मुकल्लफ को, हर हुकूक शरिया जिस पे वाजिब है उसे हुक्म दे रहा है कि सवाल करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दौर में सवाल करने वाले होंगे तो जवाब देने वाला भी होना चाहिए। मैंने तो जुमला कह दिया, माफ कीजिएगा भाई साहब। अगर सवाल करने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, मेहदी भाई कह रहा सवाल करो, इसका मतलब क्या हुआ? सवाल का हुक्म आम है, जो चाहो पूछो। तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ मुसलमानों से। अभी रमजान मुबारक का महीना गुजरा है, बड़ी लड़ाई कर रहे थे तरावी पढ़ने पर। तरावी पढ़ने वाले मुसलमान मुझे बताएं
اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو اور کہہ رہا ہے کہ جو چاہو پوچھو. تو اس کا جواب دینے والا صحابہ میں کوئی دکھا دیں جو یہ کہے کہ جو چاہو ہم سے پوچھو, ورنہ ہم ایک کے بجائے 14 دکھا سکتے ہیں. زندگی عطا فرمائے. بہت شکر گزار ہوں میں تمام لوگوں پر. میری نگاہ ہے بہت سے ایسے بھی جو سو رہے ہیں تو وہ اور تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. اب برابر والا کونی مار نہیں سکتا کیونکہ کونی دور ہے, تو آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا کہ جناب اللہ فرما رہا ہے سوال کرو. اس کا مطلب ہے جواب دینے والا نہ صرف اس وقت ہونا چاہیے جب آیت نازل ہوئی, بلکہ اگر قرآن میں آیت آج بھی ہے تو آج بھی ہونا چاہیے جو جواب دیتا ہوا نظر آئے. اب ہمارا سوال ہے مسلمانوں سے, یہ ویڈیو بن رہی ہے, ہو سکتا ہے لائیو جا رہی ہو کسی چینل پہ یا ویسے یوٹیوب پر یا مختلف انٹرنیٹ پر. میں سوال کر رہا ہوں ہر دیکھنے والے سے کہ وہ بتائے کہ وہ کون ہے جو ہر سوال کا جواب چشم زدن میں دیتے ہیں. یا تو ہمیں بتائیں ورنہ ہم بتائیں گے وہ 1-2 نہیں ہیں, وہ 14 ہیں جو ہر سوال کا جواب چشم زدن میں دیتے ہیں. ابھی میں دیکھوں دائیں بائیں والے بعض حضرات یہ اس مارکس کا فائدہ لے رہے ہیں کہ وہ آنکھوں تک لے آئیں تو تاکہ مولانا دیکھیں ہی نہیں کہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. لہٰذا ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں اور جملہ دیکھوں کیسے سنتے ہیں آپ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے سوال کرو, جواب دینے والا ہر دور میں ہونا چاہیے. آپ کوئی نہیں دکھا سکتے, اگر دکھائیں گے تو ایسے دکھائیں گے جو معمولی مسئلہ بھی بیٹی سے پوچھ کے بتاتے ہیں. اور آپ کو شبر بھائی بنا دیں ایک اور درود پڑھنے محمد و آل محمد. شبر بھائی ادھر آ جائیے, ایک مرتبہ اور درود پڑھنے محمد و آل محمد. ہمارے بھائی شبر صاحب کی جو خدمات ہیں اس تبلیغ دین میں, ترویج دین میں, اور خاص طور پہ ابھی میں 21 رمضان کے جلوس کا ذکر کر رہا تھا تو خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس صرف اتنا سا پوچھ لوں کہ آپ کو اٹھ کے کہیں جانا ہے تو اچھا, بس اب پوری مجلس میں 2.5 گھنٹے پڑھوں گا. 1 گھنٹہ اپنی طرف سے, 1 گھنٹہ مولانا شہنشاہ کی طرف سے. ماشاءاللہ مولانا, مجھے میں تو پہلے قائل ہوں لیکن کیونکہ ہمہ جہت شخصیت ہیں, بہت سارا کام ہوتے ہیں, ادھر جانا ادھر جانا, یہ فون آ گیا وہ فون آ گیا, تو اس لیے میں نے پہلے اجازت لے لی کہ مجھے 1 گھنٹہ اپنی طرف سے پڑھنا ہے, 1 گھنٹہ مولانا شہنشاہ کی طرف سے. تو دیکھوں 2 آدمیوں کا با کہنا بتا رہا ہے کہ مجھے آدھا گھنٹہ ہی پڑھنا ہے. یہ خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے, مولا عزت دیں اور نظر بد سے خدا سب کو محفوظ فرمائے. آمادہ ہیں جلدی سے عرض کروں. یہ وہ ائمہ علیہ السلام ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, دنیا والے نہیں دکھا سکتے. اس آیت کا مصداق اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا, سوال کرو. فَاسْأَلُوا, سوال کرو. اس کا مطلب سوال کا حکم عام ہے. جواب دینا والا بھی ایسا ہونا چاہیے جو زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر رہا. میں جلدی سے آنا چاہ رہا ہوں. جواب دینے والا ایسا ہونا چاہیے کہ مولا یہی جملہ فرما رہے ہیں مسجد کوفہ میں, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہو مجھ سے پوچھو. مسجد کوفہ میں جہاں مولا کی شہادت واقع ہوئی, اسی منبر پر جو محراب ہے اس کے ساتھ منبر ہے, اسی منبر پر جو اب شیشے سے بند کر دیا ہے, اسی منبر پر مولا تشریف فرماتے اور فرماتے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھو. جب مولا نے یہ فرمایا کہ جو چاہو پوچھو تو درمیان سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کوفہ کے دروازے سے داخل ہوا. غور کیجئے گا خدا رہا, ابھی آپ نے دیکھا شبر بھائی دروازے سے داخل ہوئے, سب اس طرف دیکھ رہے تھے, تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ چیرتا پھاڑتا بندہ بیچ میں آ کے مجمع میں بیٹھا. مسجد کوفہ میں وہ بندہ آ کر بیچ میں بیٹھا. شبر بھائی پیچھے بیٹھ رہے تھے, حیدر بھائی نے اشارہ کر کے انہیں آگے بلایا, لیکن وہ بندہ خود بخود بیچ میں آ کے بیٹھا.
सारे लोगों ने उसको देखा। जब देखा तो कहा कि ये कोई नया बंदा मालूम होता है, इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मौला ने जुमला फरमाया कि सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी, वो बंदा खड़ा हुआ, अपने आप को पहले लोगों की निगाह में ले आया था। जब चीरता फाड़ता बीच में आया, इसमें भी राज था। और जब खड़ा हुआ तो सबने फिर देखा, तो जब 2 दफा देख लिया तो रासिक हो गया जहन में कि ये कोई नया बंदा है, इससे पहले हमने देखा नहीं। उसने कहा, या अली, अभी आपने दावा किया कि मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ, जल्दी से बताइए जिब्राइल अमीन इस वक्त कहाँ है? थोड़ा सा जानते हैं तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना है और मुझे लग रहा है बहुत से लोगों को भूख लग रही है। पता नहीं आपने बिरयानी का किया है तमाम है? अच्छा, जिन हजरात को शुगर उगर का मसला है वो मेहरबानी करें, घबराए नहीं, न्याज का एहतमाम है। अच्छा शबाब बता दिया, अच्छा हुआ, और इंतजार करना पड़ेगा, वो तो माशाल्लाह 3-4 घंटे मातम करते हैं। तो खुदा सलामत रखे। मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ, तो जो मेरी तरफ रखिएगा कि दरमियान में वो शख्स खड़ा हुआ। जैसे ही खड़ा हुआ क्या बताइए जिब्राइल अमीन इस वक्त कहाँ है? मलाइका सिवाय नजिस जानवरों के और हर शक्ल में तब्दील हो सकते हैं। फिर जुमला करूं, मलाइका नजिस जानवरों के अलावा हर शक्ल में तब्दील हो सकते हैं। लिहाजा खड़े होकर कहा, बताइए जिब्राइल अमीन कहाँ है? सरदार मलाइका अली अलैहिस्सलाम ने चश्मे ज़दन में जमीन से लेकर तहतुस सरा तक जमीन का मुशाहिदा किया। थोड़ा सा जागना पड़ेगा। चश्मे ज़दन में सतह जमीन से लेकर तहतुस सरा तक तमाम मखलूकात का मुशाहिदा किया चश्मे ज़दन में। अच्छा, बच्चों को समझा दूं कि जो छोटे बैठे हैं कि चश्मे ज़दन का मतलब है आंख झपकना। चश्मे ज़दन, चश्मा आंख को कहते हैं ना, ज़दन माना ये एक दूसरे से टकराना आंखों के पलकों का। चश्मे ज़दन में मौला अली ने सतह जमीन से लेकर अर्श उला तक का मुशाहिदा किया। ताहद निगाह मगरिब में, ताहद निगाह मशरिक में मौला ने मुशाहिदा किया। जब पूरी कायनात का आंख झपकने में मुशाहिदा कर लिया। देखिए, ये आंख झपकना भी मौला अली के लिए समझाने के लिए है, वरना जिसके पास जुज इल्म था, आसिफ बिन बरकिया, वो हजारों मील दूर से तख्ते बिल्किस को ले आता है। सलामत रखे। जो मिनल किताब का मिज़दाक है, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु, तमाम किताब का इल्म जिसके पास है, मिनल किताब, इसका मतलब क्या हुआ कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए चश्मे ज़दन भी समझाने के लिए फौरन कहा, या तो तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल। मैंने जवाब दे दिया और ये हजारों दफा आपने सुना हुआ है, इसलिए बहुत से लोगों ने गर्दन भी नहीं हिलाई। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जनाब मौलाए कायनात ने फौरन जवाब दिया, या तो तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल है। जैसे ये जुमला कहा, जनाब जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आए थे, एकदम पर लग गए और आसमान की तरफ उड़े। मस्जिद कूफा की छत को फाड़ के और आसमान की तरफ चले गए, और जहां से छत फटी थी फिर मिल गई। इसका मतलब ये हुआ दीवार शक कराना हो या छत को फड़वाना हो। जल्दी से जुमला कह रहा हूँ, एक नए पैराए से इसमें एक नुक्ता लाना चाह रहा हूँ जो फजाइल सुनने के आदि हैं। आखिर सबब क्या था? जिब्राइल अमीन, मैंने पहले शब्बर भाई पे मिसाल देके बताया कि वो दरवाजे से आए और आकर 20 लोगों में बैठ गए। आए दरवाजे से थे तो जाना भी दरवाजे से चाहिए था। तो थक गए तो मैं मसाइल पढ़ सकता हूँ भाई। आए दरवाजे से थे तो जाते भी दरवाजे से। ये छत फाड़ के क्यों गए? मस्जिद कूफा के लोगों में से किसी ने पूछा, या अली, ये आए तो दरवाजे से थे, ये छत फाड़ के गए, और देखिए मौजज़ा कि छत जब फटेगी तो कोई बिलाक नीचे गिरेगा या नहीं? नीचे मौला के मुहिब बैठे, किसी पर बिलाक नहीं गिरा। छत ऐसे फटी जैसे
آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سے جگہوں پہ دروازے لگے ہوتے ہیں جس میں سینسز ہوتے ہیں. آپ نے پیر رکھا دروازہ کھل گیا, پھر اندر گئے دروازہ بند ہو گیا. اس کا مطلب ہے جبرائیل امین بتانا چاہتے ہیں جو علی کے غلام ہو وہ اس طرح سے بھی دروازے کھلا لیا کرتے ہیں. آپ کو سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے. نہ کوئی دیوار گری, نہ کوئی بلاک گرا, نہ کوئی اوپر سے مسجد کا کوئی شتیر گرا, لیکن وہ پھٹی دیوار چھت کی اور نکل گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بتانا چاہتے ہیں ہر دور میں. اب ایک جملہ کہوں, مادر علی آئی تھی خانہ کعبہ کے نزدیک, دیوار کعبہ شک ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ دونوں کی ایک مماثلت شبر بھائی ایک نئے انداز سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جو پیچھے خاص طور پہ بزرگ بیٹھے ہیں, علماء تشریف فرمائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب ایک نئے پیرائے سے کہ آخر بی بی روزانہ خانہ کعبہ کی چابی صاف کر کے جناب ابو طالب کو دیا کرتی تھی کہ جائیے تالا کھول کے اندر جا کے خانہ کعبہ کی صفائی کیجیے. آج بی بی چابی گھر پہ رکھ کے آئیں, جناب ابو طالب سفر پہ گئے ہوئے تھے تو بی بی کو چاہیے تھا چابی ساتھ لاتی, تالا کھول کے اندر چلی جاتی, جو ہونا ہوتا ہو جاتا. یار یہ نیا در بنوا کے کیوں اندر گئی؟ جناب جبرائیل امین دروازے سے آئے تھے, دروازے سے کیوں نہیں گئے؟ یہ چھت پھاڑ کے کیوں گئے؟ دے دوں دلیل اگر اجازت ہے. جناب جبرائیل امین بھی جانتے ہیں رازدار خدا ہیں, جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بھی جانتی ہیں اگر آج میں تالا کھول کے اندر جاؤں گی اور علی دنیا میں آ جائیں گے تو 1400 سال کے بعد سپاہی صحابہ والے کہہ دیں گے کہ بی بی تو جایا ہی کرتی تھی, اتفاقیہ طور پہ علی پیدا ہو گئے. آپ کو سلامت رکھے. بی بی تو تالا کھول کے جایا ہی کرتی تھی, نایاب بھائی اتفاقیہ طور پہ علی دنیا میں آ گئے. بی بی نے نیا در بنوا کے بتایا کہ علی اتفاقیہ طور پہ کعبے میں نہیں آئے, اللہ کی مرضی سے کعبے میں آئے. اور آپ کو سلامت رکھے. آج کیا سبب ہے کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو دروازے سے تھے انسانی شکل میں اور چھت پھاڑ کے جا رہے ہیں. مولا سے پوچھا کسی نے کونی مار کے, یا علی اگر یہی جبرائیل تھے تو دروازے سے واپس کیوں نہیں گئے؟ جملہ سنیں گے. مولا نے جو جواب دیا ہے وہی ہم آج تک 1400 سال سے جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو خانہ کعبہ میں مولا کی آمد کے مخالف ہیں, کہ ہر دور میں ایسی مثالیں قائم ہوتی رہی ہیں. جناب جبرائیل امین چھت پھاڑ کے کیوں گئے؟ مولا سے پوچھا. مولا فرماتے اگر یہ دروازے سے آئے تھے دروازے سے چلے جاتے, تمہیں یقین کیسے آتا کہ یہی جبرائیل ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. لہذا آپ کو ہر دور میں 14 اللہ کی اس آیت کو سچا ثابت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر اجازت ہے تو میں موضوع پہ آ جاؤں. اب چلیں, میرا 1 گھنٹہ ہو گیا پورا, اب 1 گھنٹہ مولانا شہنشاہ کا سن لیں. ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو تسلی دینے کے لیے اجازت ہے. اور وہ یہ کہ جناب آجا بابو ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھیں. یہ مولا کے مدح خاں اور نوح خاں, خدا سب کو زندگی دے. آجا بابو جلدی سے, جلدی آؤ, زمین ہل رہی ہے. ایک اور درود پڑھنے محمد مولا عزت نے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی اعظم شام, اب تھوڑا جاگنا پڑے گا, نام ہے اس کا عبداللہ ابن عمیر. کیا نام ہے؟ بتائیں, بچے نوٹ کریں, نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمیر. شام کا مفتی ہے. مہدی بھائی کیا نام ہے؟ بولیے, میں لوگوں کے ذہنوں میں ازبر کرانا چاہ رہا ہوں. عبداللہ ابن عمیر یزید کے باپ کے دور میں بچہ تھا, اور چھٹے امام کے دور میں کتنی عمر ہوگی آپ اندازہ لگائیں. مفتی اعظم شام تھا جب میرے امام کا, چھٹے امام کا دور تھا مدینے میں, یہ شام کا مفتی تھا. اچانک ذہن میں خیال آیا کہ میں جا کر مدینے میں دیکھوں وہ کون ہے جو ہر مسئلے کو حل کرتا ہے. میں نے جلدی سے
अपने हिस्से की ड्यूटी तो दे दी, अब मैं आ रहा हूँ भाई की हिस्से की ड्यूटी पर, तो आमादा हो जाए। मुझे पता है कि ऐलान उन्हीं का हुआ था, सब आप उन्हीं को सुनने आए थे, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि मैं उनसे बड़ा भी हूँ छोटा भी हूँ। बड़े होने वाली मजलिस पढ़ ली, अब छोटे वाले होने वाली सुने कि जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमैर मुफ्ती आजम शाम का मुफ्ती, सोचा कि मैं देखूं तो सही वो कौन है जो हर मसले का हल बताता है। मदीने आया, 120 साल से ज्यादा इसकी उम्र लिखी है। मदीने आया, जब मदीने पहुंचा, दाएं बाएं वाले सब आमादा हैं। जब मदीने पहुंचा तो रोज़ा रसूल पे आके ज़ियारत की, 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के बाहर निकला। एक काले रंग का जो हबशी होते हैं, शीदी, आजकल अमेरिका में भी लड़ाई हो रही है उन शीदियों का, काले रंग के, तो एक शीदी हबशी हजरत बिलाल हबश के थे, तो वो मिला। तो इसने पूछा, भाई ये बताओ, मैं तो, जुमले पे गौर कीजिएगा, मैं तो इमामत का कायल नहीं हूं, लेकिन सुना है कोई शियों के इमाम हैं जो हर मसले का हल बताते हैं। वो हबशी था, उसने कहा मगरिब की जानिब सीधे चले जाओ, थोड़े ही से फासले पर उनका मदरसा है, मदरसे में जाकर उनसे मिल लो, वो हर मसले का हल बताते हैं। आज से 22 साल पहले, 21 साल 22 साल पहले हमने भी उस मदरसे की दीवारों को देखा, यानी 20-21 साल तक वो दीवारें कायम थी और वहां से खुशबू निकला करती थी। ये निशानी थी कि मौला सादिक का मदरसा है। यानी जमीन से अब तक खुशबू आया करती थी। अब वहां उन्होंने एक बिल्डिंग बना दी है और 2 सैयदों की वहां कब्रें भी हैं जिन्हें मिस्मार किया हुआ है, लेकिन कब्रें हैं। तो हजरत सादिक अलैहिस्सलाम का मदरसा, चले जाओ। ये असा का सहारा लेता हुआ और पहुंचा मदरसे, अंदर दाखिल हुआ। अंदर जो देखा तो क्या देखा कि 90 हलके हैं, दायरे 90 हलके, और हर हलके में, हर दायरे में 90 शागिर्द बैठे हैं। लेकिन जो सुनना चाह रहे हैं वो आमादा हो जाए। जबरदस्ती की मजलिस नहीं पढ़ूंगा। हजरत सादिक अलैहिस्सलाम मिंबर पे और 90 हलके, हर हलके में 90 शागिर्द। अब जल्दी से शब्बर भाई बताएं टोटल कितने हो गए? 8,000 कमोबेश 8,000। जल्दी से बच्चे जो ज्योमेट्री वाले हैं वो हिसाब लगा लें और आवाज देके मुझे बताएं। मौला के मदरसे में 90 हलके और हर हलके में 90 शागिर्द। 8,100 माशाल्लाह, 8,100। 8,100 सिफर हटा दें तो 9 बनते हैं और 9 बीबी का आदत है। थोड़ा सा ध्यान रखें कि जनाब क्या बात है, इसीलिए 90 भी 9 बनते हैं। तो आप देखिए हर जगह बीबी का ज़हूर है। अभी गुलाम अब्बास भाई पढ़ रहे थे ना, चले गए, पढ़ के कहीं पढ़ना होगा, मौला सलामत रखे। मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ कि जनाब मौला मिंबर पे तशरीफ फरमा। ये मैंने रिवायत वहाँ कनाडा में मिसिसागा में पढ़ी एक मजलिस में। तो एक साहब ने आवाज दे के कहा, मौलाना जरा बताएं 90 हलके 8,100 शागिर्द, मौला के मिंबर से आवाज शागिर्दों तक कैसे पहुंचती? भाई यहाँ तो 1,000 2,000 आदमी में, 500 आदमी में, 100 आदमियों में बगैर इस लाउड स्पीकर के, ये वाला तो शायद चल भी नहीं रहा, बगैर लाउड स्पीकर के हमारी आवाज नहीं पहुंचती लोगों तक। इमाम की आवाज कैसे पहुंच रही थी 8,100 शागिर्दों तक? अभी मैं देखूंगा आप कैसे सुनते हैं सरदार मियां, मैं देखूं कैसे सुनते हैं। मौला ने जवाब मुझसे सवाल किया था कि मौला की आवाज कैसे पहुंचती थी 8,100 शागिर्दों तक। मैंने कहा ऐसे ही पहुंचती थी जैसे गदीर में 1,24,000 सहाबा तक नबी की आवाज पहुंच गई। आपको सलामत रखे, आपको जिंदगी ऐसे ही पहुंच गई जैसे
जैसे सरकार की आवाज। बताइए गदीर में कोई लाउड स्पीकर लगे हुए थे? ये कोई रायमंड का जलसा था जो हजारों माइक लगे हुए? नहीं बोलना, ये कोई रायमंड का जलसा नहीं था जहां दुआ के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कि जनाब गदीर का मैदान था, लिहाजा नबी पाक की आवाज क्यों पहुंच जाती थी? जुमला कह दूं, इसलिए कि नबी और इमाम हवा और फजा पे दस्तरस रखते हैं। आपको जिंदगी तो बड़ा आ गया तो नबी और इमाम हवा और फजा पे दस्तरस रखते हैं, उन्हें कंट्रोल है हवा पर। अब जुमला कहूं, देखें मलंग हजरात कैसे सुनते हैं। यही तो सबब है हम नाजिद या अली मदद यहाँ कहते हैं, नजफ से अली आ जाते हैं। आपको सलामत रखे, आपको जिंदगी अता फरमाए। खुदा जिंदगी अता फरमाए। जो हजरात बाहर हैं वो अंदर भी आ सकते हैं, SOPs का ख्याल भी रख सकते हैं। माशाल्लाह मौला सलामत रखे। मौला सादिक अलैहिस्सलाम मिंबर पे और दर्स फरमा रहे हैं। वो अंदर दाखिल हुआ कौन? इसीलिए मैं नाम ले रहा था बार बार के देखूं आपको याद है कि नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उमैर। जैसे ही मदरसे में दाखिल हुआ, 8100 सहाबी, 90 हल्के, चीरता फाड़ता, असा का सहारा, बुजुर्ग था, मिंबर के पास आया और मौला के कान में आके कहने लगा, आप शियों के इमाम हैं। मौला फरमाते हैं क्या मसला है? ये नहीं फरमाया कि मैं शियों का इमाम हूं, क्योंकि इमाम सिर्फ शियों के नहीं है, इमाम कायनात के इमाम है, इमाम चरिंद परिंद के भी इमाम है, इमाम हशरातुल अर्श के भी इमाम है। यही सबब है कि मस्जिद नबवी में मौला चौथे इमाम तशरीफ फरमाते। अबू हमजा समाली ने पूछा, मौला मस्जिद में कोई मौजूद नहीं है, ये सहन में बैठे हुए आप किससे बातें कर रहे हैं? मौला फरमाते ये चिड़िया नहीं देख रहे, ये चिड़िया मुझसे बातें कर रही थी, ये अपने मसले मसाइल हल करा रही थी, ये मुझसे पूछ रही थी कि हमारा रिस्क कहाँ है। इसका मतलब है चिड़ियों का पूछना इमाम से हमारा रिस्क कहाँ है। ये चिड़ियां उन इंसानों को सबक दे रही हैं कि रिस्क मिलता है अली और औलादे अली के हाथ। चिड़ियों का ये सवाल करना कि हमारा रिस्क कहाँ है, ये बता रहा है कि जनाब चिड़िया भी जानती है कि रिस्क कहाँ से मिलता है। अल्लाह का रिस्क इमाम के हाथों से मिला करता है। इसमें एक सख्त रिवायत भी मैं छोड़ रहा हूँ। तो अबू हमजा ने कहा कि मौला ये चिड़ियों से आप बातें क्या फरमा रहे थे? फरमाते मैं इनके मसाइल हल कर रहा था और इनको पता बता रहा था कि तुम्हारा दाना, तुम्हारा खाना कहाँ पर है। एक बीच में शब्बर भाई, हैदर भाई, मेहदी भाई, बुजुर्ग हजरात, आपसे दुआ लेने के लिए पीछे वालों से जुमला कह रहा हूँ। जब चिड़िए चहचहाया करें, सुबह के टाइम खासतौर पे, शाम के टाइम खासतौर चहचहाती हैं चिड़िए, तो उनकी बात को सुना करें, कान लगाया करें। क्यों? चिड़िए जब चहचहाती हैं तो हजरत जहरा के कातिलों पर लानत करती हैं। बीवी के कातिलों पर लानत करती हैं। और कबूतर रखा करें घर में। कबूतर जिसके घर में होते हैं उसमें बुरे जिन्नात उस घर में नहीं आते। और फरमाएगा, कबूतरों के फड़कने से बुरे जिन्नात घर से चले जाते हैं या मर जाते हैं। कबूतर जब गुटर गू करता है तो आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा करता है। दुरूद पढ़ने वाला नाम हैदर शाह साहब मुझे इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि अब मौजू ऐसा शुरू हो गया कि वाकई 2 घंटे हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ। मुफ्ती आजम शाम मौला के पास आया और कहने लगा, आप शियों के इमाम है, फरमाया क्या मसला है? कहा कि मैं आपसे कुछ उलूम पर बात करना चाहता हूँ। अब थोड़ा जागना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ उलूम पर बात करना चाहता हूँ। इमाम फरमाते हैं किस इल्म पर बात करना चाहते हो? कहने लगा इल्म कुरान पर। मौला फरमाते हैं वो एक मेरा शागिर्द बैठा है फला हल्के में, इब्ने तुगलब। क्या नाम है? इब्ने तुगलब। इब्ने तुगलब, उससे जाके बात कर लो। ये ऐसा का सहारा लेता हुआ है कि इल्म कुरान पर इब्ने तुगलब। पूछा भाई इब्ने तुगलब कौन है? तो ऐसा बच्चा था
जो ऐसा बच्चा मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा जिसके चेहरे पे रुआं भी नहीं आया था दाढ़ी पर। इतना कम से 6-7 साल का बच्चा, वो उससे कहा कि इल्मे कुरान पर, इल्मे कुरान, और तुम्हारे इमाम ने तुम्हारी तरफ भेजा। जुमला सुनेंगे, मैं देखूंगा आप क्या सुनते हैं। इब्ने तुगलब ने मुफ्ती की तरफ देख के कहा, अगर इमाम ने भेजा है तो एतमाद करके भेजो। अगर इमाम ने भेजा है तो एतमाद फरमा के भेजा होगा। तुम करो सवाल, क्या सवाल करना है, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये मखसूस मजलिस है, मौला के खास फजाइल की मजलिस है। मैं चाह रहा हूं कि इसमें कुछ मैटर चला जाए। कहा कि सवाल करो। वो कहता है तुम कल के बच्चे हो, तुमसे मैं सवाल करूं, मैं तो बुजुर्ग हूं। उसने कहा भाई आए तो आप है मेरे पास। थोड़ा सा जागना, जो उर्दू तो सभी समझ रहे हैं, अब जो इंडिया के ड्रामे देखते हैं और वो कहें मजलिस की उर्दू समझ में नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी की समझ में ना आ, समझ में आ रही है कि जनाब कहा कि आए तो आप है मेरे पास, तो आप सवाल करें। आप प्यासे हैं, कुएं के पास आए। आप प्यासे हैं, कुएं के पास आए, सवाल करें। कहें नहीं। मुफ्ती आज़म शाम ने सादिक अलैहिस्सलाम के छोटे से शागिर्द से सवाल किया, नहीं तुम मुझसे सवाल करो। उसने एक मर्तबा मिंबर की तरफ इमाम के देखा, गोया इमाम की रजामंदी हुई। कहा अच्छा मैं सवाल कर लेता हूं। कहा करो। अब इस बच्चे ने सवाल किया। देखिए अगर वाकई थके में तो मुझे हाथ उठा के इशारा कर देंगे, मैं मसाइल पढ़ लूंगा, मजलिस हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैटर जाए। इमाम ने इशारा फरमाया। उसने कहा पूछे, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे कह रहे हैं ना मैं सवाल करूं, मैं कर रहा हूं। कहा सवाल करो। बच्चे ने, किसने? इब्ने तुगलब ने कहा कि ये बताइए कि कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है, उस कुरान मजीद में अल्लाह ने पूरी कायनात का इल्म रखा है। कहने लगे हाँ। क्या ये बताइए कि बंदा ज्यादा जानता है इल्म कुरान को या अल्लाह ज्यादा जानता है? तो भाई कैसा सवाल है। वो खालिक कुरान है, उसने कुरान मजीद को पैदा किया, किताब नाजिल की है, गोया अल्लाह की पैदा की हुई किताब है, अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसने कहा अच्छा मेरा सवाल दूसरा है, वो ये बताएं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को कुरान का वारिस बनाया है, वो वारिसाने कुरान कौन है? बच्चे ने सवाल किया। उसने आगे से क्या किया? आयत पढ़ी। मुफ्ती था शाम का, उसने आयत पढ़ी, हाफिज भी था, उसने आयत पढ़ी। क्या लगा भाई अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन, कि हमने मुंतखब किया, कुरान का वारिस बनाया, मुंतखब किया आदम को, नूह को, औलाद इब्राहिम को, औलाद इमरान को। बच्चे ने कहा मुफ्ती साहब जल्दी से बताएं ये औलाद इमरान कौन है? जो पहुंच जाए वो पहुंच जाए, जल्दी से बताएं। बहुत बड़ा, बहुत तवील मुकालमा है जिसे मैं मुख्तसर करके आपके मिजाज के मुताबिक बयान करूंगा। कहा कि इमरान की औलाद कौन है? मुफ्ती आजम शाम के पसीना सर से निकला, पैरों से निकल गया। जब पसीने में गर्क हो गया तो असा का सहारा लेके आया और इमाम के पास कहने लगा ये आपका शागिर्द तो बहुत दाना है, इसने तो वारिस किताब आप ही को साबित कर दिया। इसने तो वारिस कुरान आप ही को साबित कर दिया। तो इमाम फरमाते हैं फिर और किस मसले पे बात करनी? कहने लगे कि मैं फलसफे पे बात करना चाहता हूँ। देखिए पढ़े लिखे हजरात हैं, फलसफा रात के वक्त पढ़ने की मना है मिंबर से, लेकिन मैं आपके अज़हान आलिया पर एतमाद करके पढ़ रहा हूँ। कहा कि फलसफे पे बहस करनी है। मौला ने फरमाया वो एक मेरा शागिर्द है, तुम्हारा हम नाम है अब्दुल्ला। ये ऐसा का सहारा लेता आया, आके पूछा भाई अब्दुल्ला कौन है? क्या मैं हूँ। कहा फलसफे पे तुम्हारी तरफ भेजा है इमाम ने। कहा बिस्मिल्लाह बात कीजिए। कहला तुमसे क्या बात करूं, तुम बच्चे हो।
کہ چلو میں کر لیتا ہوں. بچے نے خدا را غور کیجیے گا جہاں تک آواز جا رہی ہے, بچے نے صرف اتنا سا پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تھوڑا جاگ جائیں. یہ بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے؟ مفتی اعظم شام نے کہا میرا وہی مسلک ہے جو یزید کے باپ کا تھا. اس پہ تو بولنا چاہیے. چاہے آپ انا للہ پڑھتے یا لعنت اللہ پڑھتے, کچھ نہ کچھ تو پڑھتے. کہا کہ جناب میرا وہی مسلک ہے جو یزید کے باپ کا تھا. جیسے ہی جواب دیا نا مفتی اعظم شام نے کہ میرا وہی مسلک ہے جو یزید کے باپ کا تھا, یہ عبداللہ نامی شہزادہ کم سن بچہ 8-9 سال کا, وہ کہتا ہے پھر آپ فلسفے کی فا سے بھی واقف نہیں ہیں. خدا سلامت رکھے. پڑھے لکھے حضرات ہیں, یہ مولانا شہنشاہ کے حصے والی مجلس ہے, تو اسے تو سنجیدگی سے سن لیں آپ کہ جناب کہا کہ آپ فلسفے کی فا سے بھی واقف نہیں ہیں. کیا مطلب فلسفے کی فا سے واقف نہیں ہے؟ کہ لگے فلسفے کی بنیاد یہ ہے, خدا را نتیجے پہ غور کیجیے گا, فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ اگر دو لڑنے والے آپس میں لڑ رہے ہوں تو یا تو دونوں ناحق پہ لڑ رہے ہوں, یار ایسا ہو جاتا ہے, ناحق پہ لڑ رہے ہیں, بلا وجہ لڑ رہے ہیں, دونوں ناحق پہ لڑ رہے ہوں گے, یہ ہو سکتا ہے. فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ دونوں لڑنے والے یا تو ناحق پہ لڑ رہے ہوں گے, کسی نے لڑوا دیا ہوگا, غلط فہمی پیدا کر دی ہوگی, لڑ رہے ہوں گے, یا لڑنے والوں میں ایک حق پر ہوگا ایک ناحق پر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں لڑنے والے ہوں اور دونوں حق پر ہوں. آپ علی کو بھی حق پر مانتے ہیں, معاویہ کو بھی حق پر مانتے ہیں. زندگی عطا فرمائے, آپ کو زندگی عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد محمد. پیچھے سے نعرہ آ گیا تو میں ابھی پڑھ سکتا ہوں. خدا سلامت رکھے. دونوں لڑنے والوں میں ایک حق پر ہوگا ایک ناحق پر ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں حق پر ہوں اور لڑ بھی رہے ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. عصا کا سہارا لے کے آیا امام کے پاس, کہ بھائی یہ بچہ بھی آپ کا بڑا دانشور, عرض کر دوں 7 بچوں سے مناظرہ ہوا ہے. آپ کا واہ واہ کرنا بتا رہا ہے کہ بس ایک بات سن لیں. آیا کہ یہ جو شاگرد ہے بہت دانا ہے. فرمایا اچھا کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگا میں بات کرنا چاہتا ہوں علم کلام پہ. فرمایا وہ میرا شاگرد بیٹھا ہے فلاں ابن فلاں, گیا شکست کھائی, چھوڑ رہا ہوں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. پھر کہا کس پہ بحث کرنی ہے؟ شاگرد سے شکست کھا کے آیا, کہا علم حدیث پہ بحث کرنی ہے. کہا وہ میرا شاگرد بیٹھا ہے اس سے بحث کرو. شبر بھائی کبھی آپ کے یہاں آپ دعوت تو دیتے نہیں ہیں, لیکن آپ کے یہاں کبھی پڑھنا ہو تو مجھے یاد دلائیے گا. یہ ساتوں کے ساتوں جو پوائنٹس ہیں مناظرے کے مولا کے شاگردوں کے, وہ واقعی 1-1.5 گھنٹے کے ہیں, وہ بیان کروں گا. لیکن میں آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ تھکے نہیں. تو وہ نقطہ کیا ہے کہ 7 شاگردوں میں سے 6 شاگردوں سے شکست کھائی, اور آ کر امام سے کہنے لگا یہ بھی شاگردانہ ہے, یہ بھی شاگردانہ ہے, یہ بھی شاگردانہ ہے. مگر اب میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں, امام سے کہہ رہا ہے آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں امامت کے موضوع پر. یاد میں خیال میں یہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. میں پنجاب میں پڑھ رہا ہوتا تو کوئی اور بات تھی, اور آج جو یہاں فیصل آباد میں نے یہ بات پڑھی تھی, حیدرآباد دیواریں پھٹ رہی تھی کہ جناب کہا کہ میں امامت کے موضوع پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں امامت پر. وہ میرا ایک شاگرد بیٹھا ہے ہشام بن حکم, یاد کیا نام ہے؟ ایک ہشام بن عبد المالک تھا, وہ بنو امیہ کا حاکم تھا, دشمن اہل بیت تھا. اس کی بات نہیں ہے, بچوں کی اصلاح ہو جائے گی, تشریح کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ ہشام بن حکم. اور بزرگوں سے دعا لینے کے لیے میں دیکھوں کیسے دعا دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں
کہ اگر اے میرے شیعو تمہیں کبھی میں صادق نہ ملوں تو ہشام سے مسئلہ پوچھ لینا، سمجھ لو مجھ سے مسئلہ پوچھ ہشام. اس ہشام کو مولا اپنا بیٹا قرار دیتے تھے جبکہ حکم کا بیٹا تھا، لیکن اتنا صاحب معرفت بچہ تھا. عمر کتنی تھی؟ 12 سے 13 سال. مولا فرماتے جاؤ ہشام بن حکم سے مسئلہ پوچھ لو امامت کا. اب یہ تھوڑا گھبرایا کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے امامت کا اور یہ ایک بچے کی طرف بھیج رہے ہیں. اب تھوڑا سا اور جاگ کے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، مہربانی کر کے بس یہ سن لیجئے گا، میں نے آپ کی وجہ سے 3 بھاری نکتے چھوڑ دیے، یہ صرف آخری پہ آ گیا ہوں. امام فرماتے ہیں ہشام سے جا کے مسئلہ پوچھو، بحث کرو. آیا ہشام کون ہے؟ پتلا دبلا بچہ، چہرے پہ داڑھی نہیں. اچھا داڑھی تھی نہیں، اس کے مونڈی نہیں تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی تھی نہیں. ابھی آپ کے یہاں میٹنگ کی تو وہاں علماء میں بات ہو رہی تھی، کوئی ناراض نہ ہو، اب آگے یہ بات تو کر رہا ہوں. یہ جو پروگرام تھا عالم آن لائن جیو ٹی وی کا، یہ آپ جانتے ہیں شروع مجھ سے ہوا تھا. سب سے پہلا پروگرام میرا تھا مشرف کے دور میں. تو ان پروگراموں میں دبئی میں ہم ایک پروگرام کر رہے تھے تو عامر لیاقت نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ شیعوں کے ہاں داڑھی کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے کہا بھائی شیعوں کے ہاں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. کیا کہا؟ شیعوں کے ہاں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. تو عامر لیاقت کا چہرہ بھی متغیر اور جو اہل سنت عالم تھے وہ بھی پریشان ہوئے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے سنیوں میں سنت ہے، شیعوں میں فرض ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں شیعوں میں داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. میں نے کہا ہاں جناب، داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، مونڈنا حرام. داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، مونڈنا حرام ہے. تو رکھنے کا تو تب سوال ہوگا جب مونڈنے کی اجازت ہوگی. جب مونڈنے کی اجازت نہیں ہے رکھنے کا کیا مطلب؟ نہیں غور فرما. جو درسی مجلس سننے کے آتی ہیں وہ بھی داد نہ دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھ سے ناراض ہے کہ جناب کہا کہ داڑھی کی کیا حیثیت ہے. میں نے کہا جناب تو ہشام کے چہرے پہ داڑھی آئی نہیں تھی، اتنا کم سن بچہ. مفتی اعظم شام آیا، آ کے کہنے لگا تم سے سوال کروں اتنا مشکل. اس نے بھی وہی بات کی جو ابن تغلب نے کی. کیا بات کی؟ دیکھیں اگر امام نے بھیجا ہے تو اعتماد کر کے بھیجا ہوگا. کہا کہ تم کل کے بچے ہو، میں تم سے کیا سوال کروں، تم مجھ سے سوال کر لو. اب تھوڑا سا وہ حضرات جو داڑھی والے مسئلے پہ ناراض ہو گئے وہ ناراضگی کو ہٹا کے سن لیں ایک جملہ. اور وہ جملہ کیا کہ ہشام کہتا ہے آئے تو آپ ہیں، فرض تو آپ کا بنتا ہے کہ مجھ سے سوال کریں، لیکن میں امام کا شاگرد ہوں، امام کا حکم ہے، امام کا حکم ہے، امام کا حکم ہے کہ بزرگ کی تعظیم کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے. بزرگ کی تعظیم کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور بزرگ کی ڈیفینیشن میں وہ آتا ہے جس کے چہرے پہ سفید داڑھی آ گئی، اسے بزرگ کہتے ہیں. لہٰذا بزرگ کی، اور میں نے ایک روایت پڑھی جس گھر میں سفید ریش بزرگ ہوتا ہے اس گھر میں 70 رحمت کے فرشتے روز نازل ہوتے ہیں. یعنی بزرگ، اب جملہ کہہ دوں پڑھے لکھے حضرات میں دیکھوں کیسے سنتے ہیں. بزرگ ہونا چاہیے، بڈھا نہیں ہونا چاہیے. میں تو جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا. دیکھیے بوڑھے میں اور بزرگ میں فرق ہے. بزرگ وہ ہوتا ہے جو اپنی بزرگی کی شان رکھا کرتا ہے، بوڑھا وہ ہوتا ہے جو اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ اسکار پلس دیکھا کرتا ہے. میں نے تو تبلیغ کر دیا، حیدر شاہ دوبارہ تو مجھے نہیں پڑھوائیں گے، اور یہ بھی مجھے نہیں پڑھوائی مجلس سے، تو مولانا شہنشاہ کی مجلس تھی، وہ اللہ انہیں صحت دے، تو بیمار ہو گیا تو مجھے پڑھنی پڑ گئی. تو جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب صادق علیہ السلام کا شاگرد کہتا ہے بھئی آپ مجھ سے سوال کریں. اس نے کہا کہ تم بچے ہو، میں بڑا ہوں، تم مجھ سے پوچھو. اب 5 منٹ کی بات ہے اگر سب آمادہ ہے. ہشام بن حکم نے کہا مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دیں، ہم امام کے شاگرد ہیں، ہم آپ کی تعظیم کر رہے ہیں.
اب میرے سوال کا جواب دیں. آپ امامت کے موضوع پر بحث کرنے آئے ہیں تو مجھے بتائیں اللہ تعالی ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم اپنی عقل سے زیادہ واقف ہیں؟ یہ اندازہ ہو جائے گا. اتنا کو بھوک لگ رہی ہے. کیا سوال کیا اصل نہیں دوہراؤ. اللہ تعالی ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم اپنی عقل سے زیادہ واقف ہیں؟ مفتی اعظم شام نے کہا بھائی تم نے تو ابد سوال کیا ہے, یہ سوال کرنے کا ہی نہیں. کہے کیا مطلب؟ کہا وہ خالق عقل ہے تو عقلوں سے زیادہ واقف ہے, اس نے عقلوں کو خلق کیا, یہ سوال ہی کرنے کا نہیں ہے. پھر شام نے کہا دیکھیے جی سوال آپ کو کرنا تھا, آپ نے زور دیا تو میں نے سوال کیا, اب آپ میرے سوال کا جواب دیں, یہ میرا حق بنتا ہے. یہ میرا حق بنتا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں. تو اس نے کہا اچھا چلیں اب بس سوال ہے لیکن میں جواب دے دیتا ہوں. اللہ خالق عقل ہے, وہ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے. ابھی میں اندازہ لگاؤں گا آپ کیسے سنتے ہیں. پھر شام نے کہا مفتی صاحب اگر اللہ خالق عقل ہے اور یقیناً خالق عقل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ عقلوں سے زیادہ واقف ہے, تو بتائیں اگر میری اور آپ کی عقل میں اختلاف ہو جائے تو اسے دور کون کرے گا؟ کوئی بات نہیں, ایسو بھی یہاں بھی ہو جائے گی. ادھر آ جائیں کہ جناب, ادھر سامنے آ جائیں, داد مت دیجیے گا, اٹھ کے آئیں کہ جناب میں سب کو داد دیتا ہوں. اب دیکھیں عباس بھائی کیسے مجھے داد دیتے ہیں کہ جناب مفتی اعظم شام سے کہہ رہا ہے مولا کا چھوٹا سا شاگرد کہ بتائیے اگر عقلوں میں اختلاف ہو جائے, بھائی آپ کی عقل میں اختلاف تھا نا شام میں, آپ امامت کو نہیں مانتے تھے, تو یہاں آئے ہیں یا نہیں آئے؟ عقلوں میں اختلاف ہو جائے تو اسے دور کون کرے؟ اب میں آ رہا ہوں حیدر شاہ کے مسئلے پہ, اسی نے ان کو جیل میں ڈالا تھا. مفتی اعظم شام نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب جو ضیاء الحق نے دیا تھا. ضیاء الحق نے جیل میں ڈالا تھا نا آپ کو, اس نے مفتی اعظم شام نے ضیاء الحق والا جواب دیا. کیا جواب؟ اس نے کہا جناب کتاب و سنت, کتاب و سنت, کتاب و سنت. ضیاء الحق نے اسی نام پہ حکومت کی تھی نا, بھول گئے آپ حضرات ضیاء الحق. کتاب و سنت, کتاب و سنت. مفتی اعظم شام کہتا ہے کہ کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی. مولا کے ادنا سے شاگرد نے کھڑے ہو کے کہا اگر کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کر سکتی تھی تو آپ شام سے مدینے کیا لینے آئے ہیں؟ آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی آپ کو سلامت رکھے, مولا زندگی. اللہ پھر دوہرا رہا ہوں جن حضرات نے داد نہیں دی, جنہیں بھوک لگ رہی ہے ان کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میں جملہ کہوں گا. مفتی اعظم شام سے ادنا سے شاگرد کہہ رہا ہے کہ اگر کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کر سکتی تھی تو وہ تو شام میں بھی تھی, آپ وہیں مسئلہ حل کر لیتے. آپ مدینے کیا لینے آئے؟ پسینے چھوٹ گئے. اب بھاری بات ہے, اللہ کرے آپ جاگ جائیں ویسے ہی جیسے پہلے جاگے. آیا عصا کا سہارا لے کے امام کے کان میں آ کے کہنے لگا یہ جو آپ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے نا, یہ شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے. پھر دوہرا کر مولا کے کان میں کہتا ہے صادق علیہ السلام کے کہ یہ جو آپ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے نا, یہ شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے. پھر دوہرا رہا جملہ, اگلا جملہ نقل کرنے کے لیے مولا سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کا سب سے کم سن شاگرد ہے یہ شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے. تو مولا نے اس کے کان میں جواب دیا تم نے خود مان لیا کہ یہ ہے سب سے کم سن اور علم میں سب سے زیادہ ہے, تو اللہ نے فضیلت عمر کو عطا نہیں کی ہے, علم کو عطا کی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے گبر بھائی فضیلت علم کو عطا کی ہے, عمر کو عطا نہیں کی ہے. اب آپ جا گئے پیچھے کا یہ
हमारे हाजी साहिबान तशरीफ फरमाए जो हज पे हमारे साथ थे, उनसे दुआ लेने के लिए जुमला कह रहा हूँ कि मौला फरमाते हैं अल्लाह ने फजीलत इल्म को अता की है, उम्र को अता नहीं की। अल्लाह ने फजीलत इल्म को अता की है, उम्र को अता नहीं की। जुमला सुनिएगा, मदीने में एक शख्स आया था घर खुश खुश और आकर अपने बच्चों को मुबारक देने लगा। घर में बाप ने पूछा किस बात की मुबारक दे रहे हो और ले रहे हो? तो बेटे ने कहा बाबा मुझे खलीफा बना लिया। कहा तुमने क्या फजीलत थी जो तुम्हें खलीफा बना लिया? तो बेटा कहता है मैं उम्र में सबसे ज्यादा था। बाप ने कहा उम्र ही फजीलत है, तुम्हें बाप जो मौजूद हो। अगर फजीलत उम्र है तो मैं तुम्हारा बाप मौजूद हूँ, मुझे खलीफा बनाना चाहिए था। तो इमाम ने बता दिया कि फजीलत उम्र को नहीं हासिल, फजीलत इल्म को हासिल है। कहा कि फिर क्या करूं? कहा कुछ नहीं करो, पहले गए थे उस्ताद बन के, अब जाओ शागिर्द बन। यार थक गया आप, कितनी देर हो गई? पहले गए थे आप उस्ताद बन के, अब जाओ शागिर्द बन के, मसला हल हो जाएगा। थोड़ी देर अंजुमन वालों को भी मजलिस सुननी चाहिए कि जनाब कहा कि अब तुम शागिर्द बन के जाओ। ये गए, कहा हाँ भाई अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, बस आखिरी बात है अगर मैं पहुंचा सका। असा का सहारा के सलीम भाई थक गए, आप तो वॉलंटियर है, थके नहीं। असा का सहारा लेकर आया मुफ्ती आजम शाम, वापस किसके पास? जल्दी नाम बताएं। शाबाश, हिशाम के पास आए और आकर कहा हिशाम ऐसा है कि तुम्हारे और दोस्त भी बैठे हैं शागिर्द हम क्लास, उनके सामने मैं सवाल पूछूंगा तो तारीख में आ जाएगा कि मैं बुजुर्ग होके मुफ्ती आजम शाम होके इमाम के छोटे से शागिर्द से सवाल कर रहा था, जरा तन्हाई में चलो, अकेले में चलो। का बिस्मिल्लाह। आ गए, एक मस्जिद के कोने में आए और हिशाम ने कहा बिस्मिल्लाह क्या पूछना चाहते हैं? बाकी थक गए तो मैं मसाइब भी नहीं पढ़ता हूँ, कोई मसला नहीं है। जल्दी से जुमला कह रहा हूँ, जबरदस्ती की मजलिस नहीं है, ये तारीखी मजलिस है, ये वीडियो बन रही है, गौर कीजिएगा। आया सहारा लेकर और कहा कि अकेले में बात करो। हिशाम ने कहा जाइए, अकेले में गए। हिशाम ने कहा पूछिए। अब वो शागिर्द बन के पूछ रहा है, ये बताओ अगर अल्लाह ताला हमारी अक्लों का खालिक है और वो ज्यादा जानता है, तो अक्लों में इख्तलाफ को कौन दूर करेगा? वही सवाल कर दिया जो हिशाम ने किया था, वही मुफ्ती ने कर दिया, लेकिन उसने सामने किया था सबके, इसने कोने में किया। कहा कि अगर अक्लों में इख्तलाफ हो जाए उसे कौन दूर करेगा? तो हिशाम ने किताब और सुन्नत नहीं कहा, बतारा गौर कीजिए। हिशाम ने जवाब में कहा नबी पाक के बाद, जाहिरी पर्दे के बाद अक्लों के इख्तलाफ दूर करने वाले पहले का नाम बताऊं या मौजूदा का नाम बताऊं? आपका सलाम करके उसमें कि मैंने बहुत सी बातें छोड़ दी, पहले का नाम बताऊं या मौजूदा का नाम बताऊं? तो हिशाम से कहता है मुफ्ती आजम शाम अब्दुल्ला इब्न उमर, कहता है कि पहले का भी बताओ मौजूदा का भी बताओ। हिशाम ने कहा पहले का नाम अली इब्न अबी तालिब है और मौजूदा का नाम सादिक अलैहिस्सलाम है। अच्छा ये इमाम है जो अक्लों के इख्तलाफ को दूर करेंगे? कह लगे हाँ ये इमाम है। कहा फिर मैं इनकी इमामत का कैसे कायल हूँ? इसलिए कि मैं तो वापस शाम जाऊंगा, वहां का मुफ्ती हूँ और मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकता, कैसे कायल हूँ? हिशाम ने कहा मुश्किल नहीं है, यह है शागिर्द छठे इमाम के, जिनसे फिका चलती है ना, अबू हनीफा, नोमान बिन साबित, वो भी मेरे इमाम के शागिर्द हैं। और वो कहा करते थे अगर मैं चंद साल इमाम की शागिर्दी में न रहता तो हलाक हो जाता। मैंने कहा ये बड़ों बड़ों ने कहा है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। आपको सलामत रखे यार, बड़ी मेहरबानी, आपको जिंदगी दे। फरमाई ज़हमत तमाम। मैं जल्दी से अर्ज कर रहा था कि कहा कि पहले का नाम अली अलैहिस्सलाम और मौजूदा का नाम सादिक अलैहिस्सलाम। सादिक
जन्नत की नहरों में से एक नहर है। इस वजह से मौला का नाम लक़ब पड़ा सादिक, और जाफर उस नहर का नाम है जहां से जन्नत की नहरों की इब्तिदा होती है। मैं तो जुमला कह दिया। मैं चाह रहा हूं कि इमाम के, क्योंकि शहादत की शब है तो थोड़े से फजाइल सुन ले। इमाम का नाम जाफर है, और जाफर उस बुनियादी नहर को कहते हैं जहां से जन्नत की सारी नहरें निकला करती हैं। ये दरिया फरात जो है ना, इसमें भी रोजाना 5 कतरे जन्नत का पानी डाला जाता है, डेली 5 कतरे। दरिया फरात की भी अजीब अजमत लिखी है किताबों में। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि ये इमाम कि जिनका ये शागिर्द, उसने कहा जनाब ये भी इमाम है, और इनसे पहले अली अलैहिस्सलाम थे, उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके भाई, उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे, और फिर ये सादिक अलैहिस्सलाम इमाम है। खुदा रा गौर कीजिएगा, मुफ्ती आजम शाम ने कहा कि अगर मैं इनको इमाम मानना चाहूँ तो कैसे मानूं, इसलिए कि मैं इनकी सोबत में तो रह नहीं सकता, टाइम है नहीं मेरे पास, मुझे वापस जाना है शाम। मौला के शागिर्द ने ये हमारे और आपके लिए भी दर्स है, सबक दिया 120 साल के बुजुर्ग को। कहने लगे तौफीक अल्लाह से तुम मांगो, तरीका मैं बता दूंगा। उसने कहा कि भाई तौफीक कैसे मांगू। अब बताइए, शाम का मुफ्ती है, तौफीक मांगने का तरीका नहीं आता। उसने कहा भाई तौफीक मांगने का तरीका क्या होता है, ये भी हिशाम ने बताया। उसने कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो कि अगर ये वाकई तेरे बनाए हुए इमाम है तो तू मुझे इनकी मार्फत अता कर दो। ये आसान सा तरीका है मार्फत हासिल करने का, लिहाजा 2 रकात नमाज पढ़ लो। उसने नमाज पढ़ी और दिल से नमाज पढ़ी। था शाम का मुफ्ती, लेकिन अब दिल से नमाज पढ़ी, क्योंकि शागिर्दों को देख लिया कि इतने बड़े आलिम हैं। दिल से नमाज पढ़ी कि वाकई या अल्लाह ये तेरे बनाए हुए हैं तो मुझे इनकी मार्फत अता कर दो। जैसे नमाज पढ़ के चुका, कहा ए हिशाम नमाज तो पढ़ ली मैंने, अब क्या करूं। क्या ऐसा करें, रोजा रसूल की तरफ रुख करें, जो जाग रहे हैं वो लुत्फ लेंगे। आइंदा साल तक ये मजलिस याद रहेगी जो तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। कहा कि तुम रोजा रसूल की तरफ रुख करो और दिली दिल में सरकार से कुछ सवाल करो। शाम का मुफ्ती है, तरीका समझा रहा है 12 साल शागिर्द हिशाम, रसूल पाक के रोजे की तरफ रुख करो और दिली दिल में, थक गया मैं भाई, दिली दिल में सवाल करें रसूल पाक से, वो आपको दिली दिल में जवाब देंगे। यानी जवाब आपके दिल में आएगा। आप दिल में सवाल करें रसूल पाक से, मैं दोहराता रहूंगा जब तक आप जागेंगे। आप दिली दिल में रसूल पाक से सवाल करें, वो आपको दिली दिल में जवाब देंगे। जिन जवाबात से आप रसूल पाक के दिए हुए जवाबात से मुतमईन हो जाएं, वही सवाल अभी इनसे करें। अगर वैसे ही जवाब दे तो समझ लेंगे जाना चाहिए। आपको जिंदगी अता फरमाए। हैदर भाई आपने बड़ी नूरानी मजलिस सजाई है, खुदा सबको नजरे बद से बचाए और खुदा इन मातमियों को, इन नजरदारों को सलामत रखे। शबाबुल मोमिनीन अंजुमन मातम करेगी, सब उनको अल्लाह उनके हमारे लालू शाह साहब मेरे अजीज भी थे, मेरे पड़ोसी भी थे, खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और जितनी भी अंजुमन के हजरात इस दुनिया से चले गए, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ कि जनाब हिशाम कहता है अभी पूछ लो। अब इसने रोज़े रसूल की तरफ रुख किया, दिल में सवाल किए और मुस्कुराया। मुस्कुराने का मतलब है जवाब मिले। थक गया, जवाब मिले, असा का सहारा दिया, इमाम के पास आया, कहने लगा कि मेरे आपसे कुछ सवालात हैं। शब्बर भाई किसी किताब में आप दिखा दें, आपका बड़ा मुताला है तो मैं मान जाऊंगा। किसी किताब में दिखा दें कि अब मौला सादिक ने फरमाया हो कि फला शागिर्द के पास जाओ। ज्यादा सुनने के आदी नहीं है। अब कोई रिवायत दिखा दें कि मौला ने फरमाया हो कि फला शागिर्द के पास जाओ। मौला जानते हैं कि हिशाम ने लोहा गर्म कर दिया है, लिहाजा मौला ने फरमाया कि पूछो क्या सवाल है। अब नहीं कहा कि फला शागिर्द के पास जाओ, फरमाया बताओ क्या सवाल है। उसने कहा बस मेरा एक ही सवाल है, और वह सवाल यह है कि जब मैं मदीने के आने के लिए शाम से चला था,
अब ये निचोड़ है, अगर इस पे तवज्जो नहीं फरमाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। मैं जुमला कह रहा हूँ, कहा कि मौला जब मैं चला था शाम से तो कौन सा काम करके चला था? इमाम ने उसकी तरफ देख के फरमाया, तुमने अपनी जेब से लाल रंग का रुमाल, उसमें 40 अशरफियां बांध के अपनी ज़ौजा को दी थी। यार मिंबर तोड़ नहीं सकता मैं, राने पीट नहीं सकता। हमारे खतीबों को आदत है, जब तक मिंबर टूटेगा नहीं मोमिनीन बोलेंगे नहीं। मेरे सर पे अमामा है हैदर भाई, मैं मिंबर तोड़ नहीं सकता, मैं अपने कार्टून बनवा नहीं सकता। मैं तो जुमला कह दिया, आपने सुना। ये जनाब कहा कि जब तुम घर से चले थे तो तुम एक लाल रंग के रुमाल में 40 दिरहम दीनार ज़ौजा को दिए थे, लाल रंग के रुमाल, और कहा था इसे ध्यान से खर्च करना। और तुम सफर पे चले तो तुम्हारे साथ 5 अफराद थे, एक का इंतकाल रास्ते में हो गया था, तुमने बड़ी मुश्किल से तजदीद व तदफीन की थी, बड़ी मुश्किल से तजदीद व तदफीन, गोया आज का दौर था। आज के दौर में मुश्किल से तजदीद व तदफीन हो रही है ना। और ये भी बता दूं मैं कि आज के दौर में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मौला ना करे कि कोई मोमिन किसी कोरोना में इंतकाल कर जाए, अल्लाह ना करे, तो हमारे पास वो नौजवान मौजूद है, जाफरिया लाइन से आप राब्ता कर सकते हैं, हैदर भाई से राब्ता कर सकते हैं। वो नौजवान मौजूद हैं कि जो तजदीद व तदफीन की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। एक क्लिप आई है किसी नौजवान की कि उसकी माँ का जनाजा इधर उधर गया, तो शायद उनको पूरी तरह से इल्म नहीं था या किसी ने बताया नहीं, वरना नौजवान मौजूद है। हमारी कौम लावारिस नहीं है, मैंने जुमला कर दिया, हमारी कौम लावारिस नहीं है। हमारे पास अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह न करे, खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो, मगर बड़ी मुश्किल से तुमने तजदीद व तदफीन की, तुम रह गए 4 टोटल, 3 तुम्हारी बदमिजाजी की वजह से तुम्हारा साथ छोड़ गए। जो लोगों के मिजाजों से वाकिफ हो उसे इमाम कहा जाता है। आपको जिंदगी अता फरमाए। जो लोगों के मिजाजों से वाकिफ हो, कब तुम्हारे मिजाज की नायब थक गए, तुम्हारे मिजाज की तलखी की वजह से तुम्हारे 3 साथी तुम्हारा साथ छोड़ गए। उसके बाद तुम अकेले मदीने आए, तुमने 3 दिन तक फला मुसाफिर खाने में आराम किया। जब थकावट उतर गई तो तुम मेरे जद के कब्र अतर पे आए, तुमने वहां 2 रकअत नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के तुमने मेरे जद से ये कहा था कि अगर सादिक वाकई आपके जानशीन है तो मेरी उनसे मुलाकात करा दें। आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद तुम जैसे रोजे से बाहर निकले तो तुम्हें एक हबशी मिला, तुमने उस हबशी से पूछा कि बताओ शियों के इमाम कहाँ रहते हैं। उसने मेरे मदरसे का पता बताया। अब मैं देखूंगा आप मजलिस में शुरू से अब तक हैं या नहीं, क्योंकि मैं पहली बात का निचोड़ आखिरी बात में देना चाह रहा हूँ कि जनाब मौला फरमाते हैं, ए मुफ्ती आजम शाम, तुम असा का सहारा लेते हुए 7 मुकामात पे तुमने बैठकर सांस लिया है, सस्ताए हो। बताइए कि जो बैठने और सस्तानों से वाकिफ हो उसे इमाम कहा जाता है। 7 मुकामात पे तुम बैठे और उसके बाद तुम आए कहाँ? आज मेरे मदरसे में। अब आखिरी जुमला सुन ले फजाइल का। कहा मौला फरमाते हैं, ए मुफ्ती आजम शाम, तुम जैसे ही मदरसे में दाखिल हुए, खुदारा मैं पहुंचा सकूं, जैसे ही मदरसे में दाखिल हुए, एक पैर तुम्हारा मदरसे के अंदर था, एक पैर मदरसे के बाहर था। तुमने मेरे शागिर्दों को देखा, एक पैर तुम्हारा मदरसे के अंदर था, एक पैर बाहर था। तुमने मेरे शागिर्दों को देखा और मुझे मिंबर पे देखा, और तुमने दिल में ये नियत की थी, अगर इस मिंबर वाले ने मुझे लाल रुमाल वाली बात बता दी तो मैं इनकी इमामत का कायल हो जाऊंगा। सलामत रखे। हैदर भाई आपने ये अबू तालिब फाउंडेशन ने जिस अंदाज से मजलिस सजाई, खुदा सबको नजर बद से बचाए, हर बला बीमारी से महफूज रखे। सादिक अलैहिस्सलाम के सदके में आखिरी जुमला सुन ले। फरमाते हैं कि लाल रुमाल वाली बात तुमने दिल में सोची थी, दिल में सोची थी मदरसे में दाखिल होते वक्त,
کہ اگر شیعوں کے امام نے بتا دی تو میں ان کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا، اور تمہارے سوال کے جواب میں نے لال و مال کی بات پہلے بتائی ہے اور تم دل سے میری امامت کے قائل بھی ہو گئے ہو، اب علی ولی اللہ پڑھ لو۔ خدا سلامت رکھے، سوائے غم اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ میں شکر گزار ہوں ابو طالب فاؤنڈیشن کا، حیدر بھائی کا، ان کے ساتھیوں کا، آپ سب مومنین کا، کہ مولا صادق علیہ السلام جب منصور دوانگی نے، کہ وہ ظالم تھا کہ جس نے اسماعیلی فرقے کی ابتدا کی تھی، بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مولا صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کے نام سے اسماعیلی فرقے کی ابتدا کی تھی، لیکن مولا صادق نے اپنے لال کو، اسماعیل علیہ السلام کو سپرد تراب کر کے جنت البقیع میں خود اپنے ہاتھوں سے، جب ان کا پہلے انتقال ہو گیا، دنیا والوں کو بتایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی امام ہے تو موسی کاظم ہے، میرے بعد امام ہے موسی کاظم، اسماعیل کو میں اپنے ہاتھوں سے سپرد تراب کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی سازش کی گئی، لیکن امام محافظ ہوتا ہے بعد والے امام کا، لیکن میں سوال کروں گا کربلا میں کیسے محافظ تھے؟ مولا حسین اپنے بیٹے مولا سجاد کے کیسے محافظ تھے؟ کربلا کے میدان میں جب اس خیمے میں آئے تھے کہ جب کوئی موجود نہیں تھا، اور مولا سجاد سے آ کے کہا تھا بیٹا سجاد میں تم سے آخری ودا کرنے آیا ہوں، تو مولا سجاد نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے جناب زینب سے عرض کی تھی کوئی اماں ذرا میری کمر پہ سہارا دیجئے تاکہ میں اپنے بابا کا استقبال کر لوں، میں اپنے بابا پہ اٹھ کر استقبال کروں۔ لیکن مولا سجاد اٹھ نہ پائے تھے، صرف کمر تک اٹھے تھے۔ مولا فرماتے بیٹا تکلیف نہ کرو، بس تمہیں راز امامت تفویض کرنا چاہتا ہوں، سنیں گے عزیزانو۔ اس وقت جناب سجاد نے اپنی بیمار آنکھوں کو کھول کر ایک جملہ کہا تھا، بابا علی اکبر کہاں ہے، بابا قاسم کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے؟ تو مولا نے فرمایا تھا بیٹا سجاد بس صرف میں باقی ہوں اور تم باقی ہو، اب یہ اسلام تمہارے حوالے ہے۔ عزادارو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی کہ ان کو میدان میں نہ بھیجا، مولا صادق نے اپنے بیٹے موسی کاظم کی حفاظت کی، یہ بتا کر کہ میرے بعد کوئی امام ہے تو موسی کاظم ہے۔ عزادارو جب سنتی بن شائق نے مولا موسی کاظم کو زہر دیا تھا تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ جنہیں جب مولا صادق کو منصور دوانگی نے زہر دیا تھا اور زہر جسم میں پھیل رہا تھا تو مولا نے اپنے بیٹے موسی کاظم کو بلایا تھا اور کہا تھا اے بیٹا کہ جب مجھے غسل دو تو ٹھنڈے پانی سے نہ دینا، اس لیے کہ کربلا میں پیاسے تھے، پانی نہ پی سکے تھے۔ عزاداروں میں نے روایت پڑھی جب مولا صادق کے منہ پر پانی ڈالا جا رہا تھا تو مولا فرما رہے تھے لاکھوں سلام کربلا والوں پر۔ عزاداروں مولا موسی کاظم نے غسل و کفن دیا اور مولا صادق کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا۔ میں کہوں گا اے شیعو مولا صادق کا جنازہ اٹھا، لیکن کربلا کے میدان میں علی کے بابا حسین، علی کے بیٹے حسین، مولا کا جنازہ نہ اٹھا، تیروں پر معلق تھا۔ سید سجاد بار بار غش کرتے تھے اور کہتے تھے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا جنازہ بالکل اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں، زینب سے منہ چھپا
سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو میرے بابا، سالوں پہ رکھ سری کہنے لگی وہ دکھیا شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں، آشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر شام آئی، ہائے اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر تو گھر میں دو شام آئی، ہائے اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، ہائے اولاد سیدہ پر سجادے سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر، کیسی شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شہزادی، عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری،
Hey!